हेलो बाळको, अगाउना लेक्चरनी अंदर आपणे जे छे वर्तुळाकार गतिनी चर्चा करी, जेनी अंदर खास वस्तु आपणे समझ्या के कोईपण पदार्थने वर्तुळाकार परिभ्रमण माटे केंद्रगामी बळ जोईए अने कोईक बळ हाजर होय जे एने केंद्रगामी बळ पूरुं पण पाडे छे, है ने। जेम के तमे एवुं पण कही शको के न्यूक्लियसनी आसपास इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करे छे, तो न्यूक्लियसमां प्रोटोन छे अने इलेक्ट्रॉन कक्षामां फरे छे, तो ए बंने जे छे वीजभारित कण थया। तो वीजभारित कण वच्चे जे कूलम बळ लागू पड़े छे ए एमने जरूरी केंद्रगामी बळ पूरुं पाडतुं होय छे। आवा बीजा पण आपणे उदाहरण लई चूक्या छीए। तो हवे हूँ तमने एम कहूँ कि त्यां आगळ आपणे महत्तम सलामत झड़पना सूत्र मेळव्या हता कि कोईक समतल मार्ग छे अने एना पर कोई कार छे ए टर्न लई रही छे, वळांक लई रही छे, तो एनी महत्तम सलामत झड़प वी मैक्सिमम बराबर सूत्र हतुं √μs/g। जो ए झड़प करता जो कारनी झड़प वधी जशे तो ए कार रस्ता परथी फेंकाई जशे। ओके, एक वस्तु ए हती। बीजो आपणे थीटा ढाळवाळो कोईक रस्तो लीधो अने एना पर कारनी महत्तम सलामत झड़पनुं पण सूत्र मेळव्युं, ज्यां आगळथी आपणे जोयुं के थीटा पर ए झड़प आधार राखे छे, है ने। अने त्रीजी वस्तु जे हती ए ऑप्टिमम झड़पनी सूत्रनी वात करी हती के ज्यां आगळ μs बराबर 0 लीधा हता, एटले स्थित घर्षणांक 0, घर्षण बळ नथी, लीसो रस्तो छे, त्यारे आपणे ए सूत्रनो उपयोग कर्यो हतो। एटले अंडररूट आपणुं सूत्र जे हतुं ए शुं मळ्युं हतुं rg tan θ। आવું सूत्र आपने मळेलू है। तो आ बधा सूत्र तमे जाणो छो। एना रिलेटेड मारी पासे उदाहरण है टेक्स्टबुक में, ए 3 उदाहरणनी हूँ आज चर्चा करीश। अने एनी अंदर एक टॉपिक आपने आप्यो छे कि यंत्रशास्त्रनी अंदर विविध कोयडा होय तो एनो उकेल कई रीते मेळववो। तो ये तमे वाँची पण शको छो सीधे सीधो, कारण के एमां वधारे चर्चा करवा जेवुं बीजुं कंई नथी। एनुं कारण ए छे कि आपणे ऑलरेडी बधा दाखला ने बधुं गणीए छे, जेनी अंदर ए वस्तुने एप्लाय करता होईए छे। अने स्वाध्यायनी अंदर लगभग 40 एक दाखला आप्या छे, एटले आपणे ए सॉल्व करशुं एटले तमने बहु ज बधी एनी प्रेक्टिस पण थवानी छे। तो यंत्रशास्त्रनी अंदर आपणे कोईपण आ बधा कोयडा उकेल मेळवવો होय तो आपणे न्यूटनना गतिना नियमोनो उपयोग करता होईए छे। तो ए ज्यारे उपयोग करीए छे त्यारे आपणे आटली वस्तु करीए छे, जे पदार्थ आप्यो होय एने एक तंत्र तरीके गणीए छे, एनी उपर लागता बधा ज बळनो विचार करीए छे, है ने। अने ए बळने ध्यानमां लई अने एनो फ्री बॉडी डायाग्राम दोरीए छे, FBD। अने एने आधारे आपणे जेम के एनो जो आखुं तंत्र होय तो ए तंत्रनो प्रवेग एक कॉमन प्रवेग हशे अने ए आपणे न्यूटनना गतिना बीजा नियम लागू पाडी अने एनो प्रवेग शोधी शकीए छे। एवी ज रीते बे पदार्थो होय तो एमना फ्री बॉडी डायाग्राम दौरता होईए तो एक पदार्थ पर बीजो बळ लगाड़े एटलुं ज बळ बीजो पदार्थ पहेला पर लगाड़े, पण दिशा परस्पर विरुद्ध होय। एटले धारो के आ पदार्थ पर आना वडे लागतुं बळ +F लख्युं होय तो आ पदार्थ पर आना वडे लागतुं बळ -F थी दर्शावવું। तो आ बधी वस्तुने ध्यानमां लेवानी होय अने एने आधारे आपणे विविध कोयडाओ उकेली शकीए छे। ओके, तो आ वस्तु खाली आटली ज मारे कहेवानी हती। हवे आपणे जे उदाहरण छे ए उदाहरण तरफ जईए। आपणुं उदाहरण पहेલું છે 5.10। जुओ एम के छे 18 किलोमीटर पर कलाकनी झड़पे जई रहेलो एक साइकल सवार एक समतल रस्ता पर 3 मीटर त्रिज्यानो तीव्र वर्तुळाकार वळांक झड़प घटाड्या सिवाय ले छे। केवो रस्तो छे? समतल रस्तो छे अने एना पर तीव्र वळांक आव्यो। एटले तमने पहेલું तो खबर पड़वुं जोईए कयुं सूत्र छे, समतल छे के वक्राकार रस्तो छे ए जोई लेवुं। टायर अने रस्ता वच्चेनो स्थित घर्षणांक 0.1 है, तो शुं वळांक लेती वखते साइकल सवार लपसी जशे? जुओ, आपणने साइकल सवारनी झड़प आपी छे 18 किलोमीटर पर कलाक, मतलब के 5 मीटर पर सेकंड थशे। बीजी कई वस्तु आपी छे? वर्तुळाकार मार्गनी त्रिज्या 3 मीटर, स्थित घर्षणांक μs छे ए 0.1 आपेलो छे। ओके, हवे पहेલું तो आ विचारो कि कयो रस्तो छे? तो समतल रस्तो छे। तो समतल रस्ता पर महत्तम सलामत झड़प सूत्र शुं? महत्तम सलामत झड़प याद करो। महत्तम केटली झड़प सुधी सलामत रीते तमे ए रस्ता पर वळांक लई शको? शुं सूत्र हतुं? √μs/g। आवुं आपणे सूत्र लईए छे। ओके, आनी अंदर हूँ किंमत मूकूं। μs छे 0.1, r छे 3 अने g जे छे ए g नी वेल्यू जे छे ए तमे जाणो छो, g बराबर 9.8 लो अथवा तो 10 पण लई शको छो। तो तमारो जे जवाब है ये लगभग √3 नी आसपास ज आवशे, एटले के लखी शकूँ 1.71 मीटर पर सेकंड।
તો એનો અર્થ એવો થયો કે આટલી ત્રિજ્યાવાળો માર્ગ છે તો એના પર સાયકલ સવારે મહત્તમ આટલી ઝડપથી જવું જોઈએ, પણ તમે જોઈ શકો છો કે એની ઝડપ તો બહુ વધારે છે, 5 મીટર પર સેકન્ડ. તો એનો અર્થ એવો થયો કે સાયકલ સવાર જે છે, તો તમે અહીંયા વાક્ય લખી શકો છો કે અહીંયા આગળ મહત્તમ સલામત ઝડપ કરતાં સાયકલ સવારની ઝડપ વધારે છે, માટે આપણે કહી શકીએ કે આ જે સાયકલ સવાર છે એ રસ્તા પરથી લપસી જશે, હે ને, કારણ કે મહત્તમ આટલી ઝડપ રાખો ત્યાં સુધી જ સલામત રીતે તમે એના પર ટર્ન લઈ શકો છો. ઓકે, ક્લિયર થઈ ગયું આના પરથી. હવે એના પછીનું ઉદાહરણ 5.11. ચલો જોતા જજો શું કહે છે એની અંદર 5.18ની અંદર કે સ્પર્ધા માટેનો એક 300 મીટર ત્રિજ્યાનો વર્તુળાકાર માર્ગ 15 અંશના ઢોળાવવાળો છે, એટલે થીટા પણ આપ્યો અને ત્રિજ્યા આપી છે. જો રેસ કારના પૈડા અને માર્ગ વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક એટલે μs 0.2 હોય તો પહેલું કહે છે રેસ કારના ટાયરનો ઘસારો નિવારવા માટે તેની ઓપ્ટિમમ ઝડપ કેટલી. જુઓ કેમ ઘસારો નિવારવાનો શબ્દ વાપર્યો છે, કારણ કે જો ત્યાં આગળ ઘર્ષણ બળ હાજર ન હોય, μs બરાબર 0, સ્થિત ઘર્ષણાંક 0, તો ઘર્ષણ બળ લાગશે નહીં. એટલે ઘર્ષણ બળ જે છે આપણે જાણતા હતા કે એના લાભ પણ છે અને ગેરલાભ પણ છે, તો આને લીધે ટાયર ઘસાતા હોય છે. તો જો ઘર્ષણ બળ હાજર નથી, μs 0 છે, તો ઘસારો પહોંચશે નહીં. તો પહેલી તો આપણને ઓપ્ટિમમ ઝડપ શોધવાની કીધી છે. બીજું કહે છે લપસવાનું નિવારી શકાય તેવી શક્ય મહત્તમ ઝડપ પણ શોધો. એટલે હવે જુઓ કેવો રસ્તો છે, ઢાળવાળો વક્રાકાર રસ્તો છે, તો એના પર મહત્તમ સલામત ઝડપનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ, તો આપણે બંને સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. તો પહેલી વસ્તુ જે મને માહિતી આપી છે હું લખી દઈશ કે પહેલાં મને ત્રિજ્યા આપે છે r બરાબર 300 મીટર, પછી જે છે થીટા આપે છે 15 ડિગ્રી, ઓકે, અને tan 15 છે એની વેલ્યુ લગભગ 0.27, ઓકે, અથવા 0.2679 આવી સમથિંગ વેલ્યુ છે, તો તમે એ ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. પછી ઘર્ષણાંક એટલે μs છે 0.2, ઓકે, આટલી વસ્તુ આપી છે. પહેલું શું શોધવાની કીધી છે આપણને? ઓપ્ટિમમ ઝડપ. યાદ કરો ઓપ્ટિમમ ઝડપનું સૂત્ર શું હતું? v0 થી આપણે એને દર્શાવ્યા હતા, શું સૂત્ર લખતા હતા? અંડરરૂટ μs તો 0 છે, rg tan થીટા. બસ ચલો આની અંદર કિંમતો મૂકી દો. આરની વેલ્યુ શું છે? 300, g છે એ 9.8 અને થીટા એટલે tan 15. tan 15ની વેલ્યુ જે છે એ પણ તમે લખી શકો છો નેચરલ ટેન્જન્ટની અંદરથી આઈ થિંક 2679 હશે, તમે એક્ઝેક્ટ શું છે એ ચેક કરી લો અને મૂકી દો, અને કિંમતો મૂકી અને આનું વર્ગમૂળ કાઢી લો. ઓકે, તમારો જવાબ લગભગ એપ્રોક્સિમેટલી હું લખી દઉં છું 28.1 મીટર પર સેકન્ડ આવશે. ઓકે, તો પહેલો જવાબ મળી ગયો. હવે બીજું તમને શું કીધું છે? કેવો રસ્તો છે? ઢાળવાળો. તો ઢાળવાળા રસ્તા પર મહત્તમ સલામત ઝડપ, શું સૂત્ર હતું યાદ છે? મહત્તમ સલામત ઝડપ એટલે v મેક્સિમમ બરાબર આટલું હતું, અંડરરૂટ rg તો હતા અને એક પદ આખું કૌંસની અંદર હતું. શું પદ હતું એ યાદ કરો? આવું હતું μs પ્લસ tan થીટા અપોન 1 માઇનસ μs tan થીટા. આની અંદર બસ બધી જ કિંમતો મૂકી દો એટલે જવાબ મળી જશે. તો અંડરરૂટ r એટલે કેટલા છે? 300, g છે એ 9.8 છે, બરાબર, અને આખું પદ કૌંસમાં છે μs એટલે 0.2 tan 15 અપોન 1 માઇનસ 0.2 ઇન્ટુ tan 15. સાદુરૂપ આપતા તમને આવડશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ લખી દઉં. અહીંયા 300 ગુણ્યા 9.8 આખું પદ છે એમાં 0.2 છે, tan 15 છે, tan 15ની વેલ્યુ મેં તમને હમણાં જ કીધી 0.2679 હશે, માઇનસ 1 માઇનસ 0.2 ઇન્ટુ 0.2679. ઓકે, ચલો સાદુરૂપ આપણે આપીએ તો જુઓ અહીંયા આગળ શું થાય. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ આ 300 ગુણ્યા 9.8 છે એ તો ખરા જ, બ્રેકેટની અંદર આ 0.2 એડ કરો એટલે 0.4679 થશે. 0.4679 અપોન, એક કામ કરો, હવે પહેલાં 0.2 અને આનો ગુણાકાર કરો અને એને 1માંથી માઇનસ કરો. શું જવાબ આવે છે એ જુઓ ને તમે કેલ્ક્યુલેટરથી. મારો અને તમારો જવાબ મેચ થતો હોવો જોઈએ. 0.94642 94642
બસ હવે આ ભાગાકાર ગુણાકાર તમને આવડશે અને પછી છેલ્લે એનું શું કરી લેશો, વર્ગમૂળ લઈ લેશો, હે ને? તો તમને જવાબ મળી જશે. ચેક કરો, તમારો આન્સર 38.1256, લગભગ એને 38.1 જ લખાય, મીટર પર સેકન્ડ મળશે. આટલી મહત્તમ સલામત ઝડપ જે છે એ ઢાળવાળા રસ્તા પર મળી શકે. તો બહુ જ સિમ્પલ દાખલો હતો, માત્ર ને માત્ર આપણે જે સૂત્રો જાણતા હતા એનો ઉપયોગ કરી અને જવાબ ગણી લીધો છે. ઓકે, ચલો હવે એના પછીનો જે દાખલો છે એની ચર્ચા કરીએ. ઓકે, શું કહે છે હવે? જુઓ, રકમની અંદર એમ કહે છે હવે 5.12 આકૃતિ જુઓ તમને આકૃતિ આપી છે. એમાં એમ કહે છે એક નરમ સમક્ષિતિજ સપાટી પર લાકડાનો 2 કિલોગ્રામ દળનો એક બ્લોક સ્થિર પડેલો છે. એટલે પહેલી આકૃતિ તમને આવી દર્શાવી છે, આવી સપાટી છે અને એના પર લાકડાનો બ્લોક કેવો પડ્યો છે, તમને સ્થિર પડ્યો છે એવું કહી દીધું છે. હવે કે છે જ્યારે 25 કિલોગ્રામ દળના લોખંડના એક નળાકારને આ બ્લોક પર મૂકવામાં આવે, એટલે બીજી આકૃતિમાં બતાવ્યો છે કે આમ બ્લોક એની ઉપર મૂક્યો છે, તો તળિયું સતત નમતું જાય છે, એટલે નીચે આવે છે એવું થયું. અને બ્લોક અને નળાકાર બંને એક સાથે 0.1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર ના પ્રવેગથી નીચે ઉતરે છે. એટલે એ શું થયા, નીચે તરફ આવે છે. આખું બ્લોક વડે તળિયા પર તળિયું નમતા પહેલાં અને પછી કેટલું ક્રિયાબળ લાગે, બ્લોક વડે તળિયા પર જે બળ લાગે છે એ શોધવાનું કીધું. G10 લેવાનો છે અને આ પ્રશ્નમાં ક્રિયાબળ પ્રતિક્રિયાબળની જોડની ઓળખ કરો. ઓકે, એટલે ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળનો અર્થ શું છે તમે અહીંયા આગળ જુઓ, બ્લોક વડે તળિયા પર બળ લાગશે એ ક્રિયાબળ, તો સામે તળિયા વડે બ્લોક પર બળ લાગશે એને પ્રતિક્રિયાબળ કહેવાય. ઓકે, તો એ વસ્તુ આપણને શોધવાની કીધી છે. તો પહેલી જે આપણી આકૃતિ છે એના માટે હું ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ દોરું તો મને ખબર છે કે બ્લોક સ્થિર પડ્યો છે તો નીચે તરફ કયું બળ લાગતું હોય, વજન બળ, અને ઉપર તરફ જે છે એ સપાટીને લંબ બળ લાગે છે. લંબ બળને N પણ લખાય છે અને અહીંયા આગળ ટેક્સ્ટબુકની અંદર આના માટે લગભગ R લખ્યો છે. હા, તો હું R લખીશ, બરાબર. તો હવે જુઓ, અહીંયા આગળ કહીએ આપણે તો બ્લોક કેવો છે, સ્થિર છે. સ્થિર છે એનો અર્થ એવો થયો કે જેટલું બળ નીચે છે એટલું જ બળ ઉપર લાગે છે, એટલે કે R બરાબર કેટલા હશે, W, અને Wની કિંમત શું છે, mg જેટલી. m એટલે 2 કિલોગ્રામનો હતો અને G10 એટલે શું હતું, 20 ન્યૂટન થયું. તો આટલું જે છે એ અહીંયા આગળ લંબ બળ જે છે એ આટલું છે અને એટલું જ અહીંયા આગળ વજન બળ છે એમ કહી શકાય. તો અહીંયા આગળ આપણે એ કહેવાનું છે કે આ બ્લોક વડે સપાટી પર કેટલું બળ લાગ્યું, તો લખી શકાય 20 ન્યૂટન જેટલું. કેટલું બળ લાગે છે, 20 ન્યૂટન જેટલું. એટલું જ સામે ઉપર પણ બળ લાગતું હોય. ઓકે, તો એ બળ નીચે તરફ એટલું લાગે છે. તો હવે લખી દઉં કે માટે બ્લોક વડે સપાટી પર લાગતું ક્રિયાબળ, કેમ એકલું ક્રિયાબળ લખ્યું, પ્રતિક્રિયાબળ એટલું જ હોય પણ વિરુદ્ધ દિશામાં આવે, તો ક્રિયાબળ 20 ન્યૂટન હશે. ઓકે, પહેલો જવાબ આપણને મળી ગયો. હવે પ્રશ્ન બીની અંદર શું કહે છે કે હવે શું કરવાનું છે, તમારી પાસે આ બ્લોક હતો. ઓકે, હવે એના ઉપર તમે એક નળાકાર પાછો લોખંડનો મૂકી દીધો, એટલે આ રીતે મૂકી દો તો શું થાય છે, આ સતત નીચે આવે છે, એટલે આ જે ભાગ છે ને એ શું થયો, આમ નીચે આવ્યો. તો હવે શું કહે છે, એ કેટલા પ્રવેગથી નીચે આવે છે, તો એ પ્રવેગ પણ તમને આપ્યો છે, હે ને. કેટલો પ્રવેગથી એ નીચે આવે છે, 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો હવે પાછું તમારે બળ શોધવાનું છે. તો હવે જુઓ ને અહીંયા આગળ કે આ ટોટલ બે વસ્તુ થઈ, એટલે દળ જે છે એ દળ કેટલું થશે, નીચે તરફ જે વજન બળ લાગે તો W બરાબર mg. એમ એટલે મારે અહીંયા આગળ જો હું એમ કહું કે આનું દળ સ્મોલ m હોય અને આનું દળ કેપિટલ M હોય, આ 2 કિલોગ્રામ હતું અને આ જે નળાકાર છે એનું દળ 25 કિલોગ્રામ છે, તો નીચે વજન બળ કેટલું થશે ટોટલ, W બરાબર mg, એટલે m એટલે ટોટલ લેવાના અને ઇન્ટુ g, એટલે 25 + 2 એટલે 27 થશે, હે ને. આવું લખું 25 + 2 અને g એટલે 10, એટલે આ શું થશે, મારો જવાબ 270 ન્યૂટન. આટલું બળ નીચે તરફ લાગે છે. એની સાથે સાથે આ જે બ્લોક છે એ જેટલા પ્રવેગથી નીચે આવે છે, તો નીચે એનો એ જેટલો પ્રવેગ છે,
નીચે આવે છે પ્રવેગ, એનો મતલબ નીચે તરફ લાગતું જે બળ છે ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ મુજબ કહીએ તો F બરાબર ma આટલું બળ લાગતું હશે, એટલે mg તો લાગે છે, આ w તો છે જ, સાથે સાથે કયું બળ લાગે છે F બરાબર ma મુજબ કહું તો, અને F જે છે નીચે તરફ કેટલું બળ લાગે છે, નીચે તરફ લાગતું બળ કેટલું છે F બરાબર ટોટલ m એટલે કેટલા m પ્લસ m ટોટલ થયું દળ, અને પ્રવેગ એનો કોમન છે તો એ બળ કેટલું થશે તો 2 + 25 અને પ્રવન છે બરાબર, એટલે આ કેટલા થશે 27 × 2.7 ન્યૂટન થશે। હવે જુઓ અહીંયા આગળથી જે છે આટલું જે છે એ બળની અસર હેઠળ આપણો પદાર્થ નીચે આવે છે, નીચે વજન બળ લાગે છે તો સામે સપાટીને ઉપર જે છે એ લંબ બળ લાગતું હશે, તો એ મારે r' શોધવો છે। તો હવે તમે એક વિચાર કરી શકો અહીંયા આગળ આકૃતિ પરથી, આવું કહી શકાય, સમજજો આ વસ્તુ બહુ જ જરૂરી છે। કોઈ પણ દાખલા તરીકે આ પદાર્થ છે એ નીચે તરફ આવતો હોય તો નીચે આવે છે એટલે પરિણામી બળ Fની અસર હેઠળ એ પદાર્થ નીચે આવે, તો નીચે આવે છે એનો અર્થ એવો થાય નીચે તરફ લાગતું બળ વધારે છે। ઓકે, તો અહીંયા આગળ નીચે તરફ કેટલું બળ લાગે છે W જેટલું, અને એમાંથી ઉપર જે છે એ r' લાગે છે એટલે એટલું મારે માઇનસ કરવું પડે, આટલું પરિણામી બળ થાય, અને પરિણામી બળ એટલે F જેની અસર હેઠળ આપણો પદાર્થ નીચે આવે છે એ જેટલા પ્રવેગથી। તો અહીંયા આગળ હું કિંમત આના પરથી r' ને સૂત્રનો કરતા કરું તો લખી શકાય W - F, અહીંયા આગળ W છે એ છે 270 અને F છે એ છે 2.7, તો તમે બાદબાકી કરો એટલે તમારો જવાબ જે છે એ અહીંયા આગળ આ રીતે મળી શકે। તો હવે તમને આ વસ્તુ ખ્યાલ આવે હું શું કહેવા માગું છું, આ પોઈન્ટ મેઇન સમજવાનો છે કે કોઈ પણ પદાર્થ નીચે આવે છે તો એ પરિણામી બળ એટલે F, એ પરિણામી બળ એટલે નીચે તરફનું બળ માઇનસ ઉપર જે હોય એ બાદબાકી કરો એ પરિણામી બળ થશે, જે આપણે ઓલરેડી જાણીએ છીએ કે કેટલા બળની અસર હેઠળ એ નીચે આવ્યો છે। તો તમે આની બાદબાકી કરી દો એટલે તમારો જવાબ જે છે એ જવાબ અહીંયા આગળથી મળી જશે, અહીંયા 0.3 આવશે અને 267 થશે ને બરાબર। તો આ રીતે આપણો જવાબ મળી જાય। તો જુઓ આ રીતે દાખલા જે કરાયા છે એની પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, હજી સ્વાધ્યાયમાં બીજા દાખલા આપણે વધારે પ્રેક્ટિસ કરશું એટલે તમને આખો આઈડિયા આવી જશે।